السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته يا رياض الصالحين سلسلة درساتنا يجمرنا رئيس ينبرنا بترئيس باب بر الوالدين وصلة الأرحام ለወላጆች በጎ መዋልን እንዲሁም ዝምድናን መቀጠልን የሚመለከት ርዕስ ስር ነን። ዛሬ የምንነሳበት ሐዲስ وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة تيزو الله يوددلاቸውና قال እንዲህ አሉ لما نزلت هذه الآية ይቺ አያ በወረደች ጊዜ وأنذر عشيرتك الأقربين የምትለዋ وأنذر أستنقق عشيرتك وجنوجين الأقربين قربي هونو وجنوجين قربي هونو زمدوجين أستنقق يمنت لو أنكس بوردش جزي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا تتعرض معنن قريشن يا قريشن قوصا يا مكة نواريوجين فاجتمعوا تسبسبوا فعم وخص نبي صلى الله عليه وسلم النزي سوت سبسبوا بزي فعم أكلوا جلسوا تتعروا يعني فعم في النداء الرجال لي تكلك أل تتكموا وخص عندنا دمو ليتهم تتكموا يليو كوستاتشو إيه من مالة هنا أدرو قلت تدربال وقال اندهالو يا بني عبد شمس يا بني عبد شمس يا عبد شمس قوسا هوي لجوج هوي يا بني كعب بن لؤي عندهم يا كعب بن لؤي بيتسب هوي لجوج ومزاروج هوي انقذوا اترفوا ادنوا انفسكم ነፍሶቻችሁን من النار كأسات اترفوا كأسات ادنوا يا بني مرة ابن كعب يا مرة ابن كعب قوسا هوي يا مرة ابن كعب لجوج هوي انقذوا أنفسكم من النار نفسوቻችሁን ከእሳት አድኑ يا بني عبد مناف يا عبد مناف زروج قوسا هوي انقذوا أنفسكم من النار نفسوቻችሁን ከእሳት አድኑ يا بني هاشم يا هاشم ቤተሰብ ሆይ እያጠበቡ ይበልጥ ለሳቸው የቀረቡትን እየገለጹ መጡ يا هاشم ቤተሰቦች يا هاشم ጎሳ ሆይ انقذوا أنفسكم ነፍሶቻችሁን አትርፉ ነፍሶቻችሁን አድኑ من النار ከእሳት አድኑ يا بني عبد المطلب يا عبد المطلب ቤተሰብ يا عبد المطلب ጎሳ ሆይ ቤተሰብ ሆይ ልጆች ሆይ انقذوا أنفسكم من النار ነፍሶቻችሁን ከእሳት አድኑ يا فاطمة ሆይ ያሉ ከዛም መጨረሻ ልጃቸው انقذي نفسك نفسሽን አድኚ من النار ከእሳት فإني أني لا أملك لكم لأنت الملك مالك أتأثرم ألشدم من الله شيئا كالله بكل من نجر لتكماتشو ألشلم إيمان كليلا شرك لا يكوناتشو تفات لا يكوناتشو يعني قربة يتكماتشو غير أن لكم بايهون لأن أنت اللاتشو أني زند رحما زمدنا اللاتشو تسسر اللاتشو سأبلها أرتبات اللو اكتلات اللو بلالها واسبلالها بلالها الشيء مجرد شالي زي الضبط يدرقوتها ببلالها وين ببلالها برتبتها بوها وأرتبات اللو رواه مسلم يزقبتنا قوله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني مالتاتشو ببلالها هو بفتح الباء باء فتح أدرجو باء بباء لالها هو بفتح الباء الثانية ولتنيون باء
የመጀመሪያው ያጅ ቃል ነች ሁለተኛዋን ባ ፈትሐ አድርገው وكسرها በከስሩም እንደዚሁ بلالها በሁለቱም አለ ማለት ነው والبلال ወይም والبلال من مالتنا الماء وها مالتنا مرتبيا مالتنا ومعنى الحديث يحدث ملكت من دنه كتبالا سأصيلها أكتلاتا لهم زمدنا شبه قطيعتها الصن مقرة مثلوا أما سلسلات بالحرارة بموكات بتكسات تطفأ بالماء بوها يمتتفى أسات قاتلوا أدرقوا مثلوا قلزمت وهذه تبرد بالصلة يتنيوا دقمو زمدنا بمكتل تبردالج تكتلالج طيب الزهلاي مدك وميتفلقوا نواوي رحمه الله من الحديث بزير الأسر سياسفر يفلقوا مندنا النزيه قالات الرئيس الدرق اللاتشو هلو يقبلن كما هنم قار نبي صلى الله عليه وسلم زمدناون لمكتل يالاتشو قرطنينت يانسو ጥፋት ላይ ቢሆኑም ወደ ዲን ቢመለሱ ቢመጡም በየትኛውም ሁኔታ ዝምድና የሚቆረጥ አይደለም ማለት ስለዚህ መልካም ከሆኑ እሰየው ባይሆኑም ዝምድና አለ እንጂ እኔ ከአላህ በኩል አልጠቅማችሁም ማለት ከኔ ጋር ያላችሁ ቅርበት የአላህ መልእክተኛ ስለሆንኩኝ ከናንተ ስለወጣሁኝ ክፉ እንዳያገኛችሁ የምታልሙትን እንድታገኙ ዋስትና ይሆናችሁም ስለዚህ ራሳችሁን ለማዳን አላህን መፍራትን አስገኙ ኢማንን አስገኙ ከክልከላው ራቁ ከዛ ውጪ እኔ ላድናችሁ አልችልም ከመሆኑም ጋር እኔ ከናንተ ጋር የሚያስተሳስረኝ ዝምድና አለና ዝምድናውን እቀጥላለሁ ዝምድናውን አረጥባለሁ ማለት የዝምድናውን ገመድ እንዲቀጥል አደርጋለሁ መቆረጡ ልክ እንደ መቃጠል ተቆጠረ ስለዚህ የዝምድና ገመድ የዝምድና ውሃ መሃላችን አለ በሱ አረጥባው ለመቆራረጥ እንዳይኖር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግረ መንገድ ከሐዲሱ ምን እንወስዳለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወገኖቻቸውን ይበልጥ ከሌሎች በተለየ አጥብቀው ወደ እስላም እንዲጣሩ ትኩረት የሚሰጥ መልእክት ደርሷቸዋል ወአንዚር ዓሺረተከል አቅረቢን የሚል በተመሳሳይ ሰው ወገኖቹን ቤተሰቦቹን ከጥፋት እንዲወጡ ወደ ዲን እንዲቀርቡ የበለጠ ትኩረት ሊያደርግባቸው ይገባል ወደ እስላም የሚጣራ ዳዕዋ የሚያደርግ የሆነ ሰው ቤተሰቦቹ በተሻለ መጠን ወደ ዲን እንዲቀርቡ እንዲመለሱ ከጥፋት እንዲርቁ የሚችለውን ሰበብ ሊያደርስ ይገባል ይሄ ሁለት ጥቅም ይኖረዋል ቢሳካ ለራሱ እገዛ ይሆናል በመልካም ከጎኑ እንዲቆሙ ሌላም እንቅፋት የሚሆኑ አካላትን እንዲከላከሉ መከታ ጋሻ እንዲሆኑ ይጠቅማል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ቤተሰቡን እንኳን ማዳን ያልቻለ የተባለ ዳዕዋው ላይ ጣት እንዳይቀሰርም ይከላከላል ሰው ራሱን ለመለወጥ ቤተሰቡን ለመለወጥ ቅድሚያ ሲሰጥ ምን ይሆናል ቤተሰቡን እንኳን ሳይለውጥ ይላል ሂዳያ በአላህ እጅ ነው ያለው ተራ ሰዎች ቀርቶ ነብያት እንኳን ከቤተሰቦቻቸው እስላምን ያልተጎናጸፉ ያልወሰዱ አሉ የኑህ ልጅን መውሰድ እንችላለን የሎጥ ሚስት መውሰድ እንችላለን የመሳሰሉ በሌላ በኩል ደግሞ ከጠማሞች ስር ሆነው እስላምን ይታደሉ ደግሞ አሉ ለምሳሌ ፍርዓውን ሚስት የመሳሰሉ እንዲህ አይነት ያጋጥማልና የሰውየው ዳዕዋ ማድረግ ከቤተሰቦቹ የሆነን አካል እየፈለጉ ይሄ ቤተሰቦቹን እንኳን ማስተካከል ያልቻለ ቤተሰቦቹ ውስጥ እኮ እንዲህ አይነት አለ ጠንቋይ አለ አመፀኛ አለ ወንጀለኛ አለ ብለው ወደ ዲን የሚጣሩ ሰዎችን ለማሸማቀቅ የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ እዚህ ላይ የሚደረገው ሰበብ ከተደረሰ ግን በአላህ ፈቃድ የነሱ መለወጥ እንዲህ አይነት ወንጀል እንዳይነሳ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው والله اعلم ሌላ ከዚሁ ምን እንወስዳለን ኢስላም ጀነት በዝምድና የሚገኝ እንዳልሆነ ሰው ስራው ያስቀረውን ክፋቱ ወደ ኋላ ያደረገውን ሰው የመልካም ቤተሰብ ስለሆነ የነብይ ዘር ስለሆነ ብቻ ጀነትን ይጎናጸፋል አይባልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ምንድነው ያሉት ዘሩ ያስቀረው ስራው ያስቀረውን ዘሩ ያስቀደመውም ነው ያሉት من بطأ به عمله ስራው ወደ ኋላ ያስቀረውን ሰው لم يسرع به نسبه ዘሩ አያስቀድመውም ወደፊት ያደርገውም ነው ያሉት
ስለዚህ የሼኽ ዘር የወልይ ዘር የነብይ ዘር መሆን በራሱ ምንም ዋስትና ሊሆን አይችልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እስላም ጥሪ በሚያደርጉበት ጊዜ ለሳቸው ቅርብ የነበሩ ቤተሰቦቻቸው አሻፈረን ብለው ጥሪውን እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ነበሩና አቡ ለሃብን ይመስል በሌላ በኩል ደግሞ አገር አቆራርጠው ተገዝተው የመጡ ምስኪኖች ባሪያዎች ደግሞ በእስላም ከፍ ያለ ደረጃ ሊይዙ ችለዋል እነ ቢላል እነ ሱሀይብ እነ ዐማር የመሳሰሉት ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما كأبو عبد الله تيزو سماچو عمرو بن العاص ሁለቱንም አላህ ይወደድላቸውና ሁለቱንም ማናቸው አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ነው የሚለው ይላል እንደጋ አቢ ዐምር ነው አይደል የሚለው وعن أبي عمرو وعن أبي عبد الله كعبد الله أبات تيزو سماچو عمرو بن العاص إسلامين يزو بحر قراطة ودابشا يمنتو ስደተኛ ሙስሊሞችን ለመውሰድ በቁረይሾች ከተላኩ ሁለት ሰዎች ውስጥ አንዱ ናቸው عمرو بن العاص በሰዓቱ እስላም ላይ አልነበሩም አልገቡም ነበር ኋላ ላይ ሰልመዋል ከሳቸው የተላለፈ ሐዲስ ነው عمرو بن العاص رضي الله عنهما ለሁለት ነው የሚባለው ሁለቱንም አላህ ይወደድላቸውና ሁለቱ ማን ናቸው አንደኛው አስተላላፊው عمرو بن العاص ሁለተኛው عنه ነው የሚለው እንደጋ عنهما ይላል የሚባል عنهما ማለት ልክ ነው ማን ታስቦ ነው وعن أبي عبد الله لا عبد الله كو صحابي ናቸው አይደል ልጅየውም صحابي ናቸው ስማቸው ተጠቀሰ የعبد الله አባት ሲሉ ስማቸው አብሮ ተነሳ ስማቸው በመነሳቱ የተነሳ ሁለቱንም አላህ ይወደድላቸውና ለማለት رضي الله عنهما ከሳቸው ተይዞ قال እንዲህ አሉ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم በነገራችን ላይ عمرو بن العاص ዛሬም ድረስ የሚያንቋሽሹ ሰዎች አሉ ይህ ጸያፍ የሆነ አካሄድ ነው በአልይና በሙአዊያ መካከል የተከሰቱ ግጭቶችን መነሻ አድርገው ለአንደኛው በኩል ወግነው ሌላውን ሲያምጠለጥሉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص أو كما قال بلو يتناقروا بتعالى يا العاص لجوج هشام لنا عمرو أمنوال بلو يتناقروا بتب حديث الله ملك تنيا وصل من ناس كتقبلوا أشوا وهلا أي النزيه نفقنان بوسطاቸው ደብቀው የነበሩ ሰዎች ናቸው ይያሉ መክሰስ እጅግ ጸያፍ የሆነ ራስን አደጋ ላይ መጣል ነው የሚሆነው እሺ እንቀጥል كعمرو بن العاص تيزو الله يوددلاቸውና እንዲህ አሉ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛን ሰምቻለሁ جهارا مجاهرا بالقول በግልጽ አድርገው ሲናገሩ غير سر ሚስጥር ሳያደርጉ ይሄ ለአጽኖት የተደገመ ቃል ነው እንጂ جهارا የሚለው ገላጭ ነው በቂ ነው غير سر ያለ ሚስጥር በግልጽ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ يقول እንዲህ ሲሉ إن آل بني فلان يكلي قوسا بيتسبوج يكلي لجوج بيتسبوج ليسوا أيدلهم بأوليائي رداتوچي ولاجوچي أيدلهم إنما ولي يلقن مني رداتي وموداجي الله نم عندهم وصالح المؤمنين አማን ደጋግ የሆኑ አማኞች ናቸው ወላኪን ነገር ግን ለሁም ለነሱ አላቸው ወዳጆቼ አይደሉም ረዳቶቼ አይደሉም ለተባሉት አላቸው ምን ረሂሙን ዝምድና አላቸው አቡሉሃ ቢቢላሊሃ ወይም ቢበላሊሃ በውሃዋ አረጥባታለሁ ማለት በስጋው ተሰሰር ባለን ዝምድና አረጥባታለሁ ማለት ተቀጥላለሁ ዝምድናውና متفق عليه البخاري ومسلم يتسممون بتزغبان واللفظ للبخاري قالوا زي لا يسفروا የቡኻሪ ዘገባ ቃል ነው ከዛ የተወሰደ ነው መልእክቱ ግን ሁለቱም ጋር አለ متفق عليه ማለት ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም ከተመሳሳይ ምንጭ በተመሳሳይ ሰነድ ዘግበውታል ማለት ነው እንጂ
ቡኻሪ እዚህ ላይ ለምሳሌ ከዓምር ብን አልዓስ ነው። ሙስሊም ደግሞ ከአቡ ሁረይራ ቢያስተላልፉት ሐዲሱን ሙተፈቁን ዐለይሂ አይሉ ምንድነው የሚሉት? ረዋሁል ቡኻሪዩ ወሙስሊም ይላሉ። ለያይተው ማለት ነው። ሙሐዲሶች ዘንድ የተለመደው ይሄ ነው። የፊቅህ ምሁራን ዘንድ ግን መልእክቱ ሁለቱም ጋር ካለ ሰነዱ ቢለያይም ምንጩ ቢለያይም ማለት መነሻው ሰሐቢው ቢለያይም ሙተፈቁን ዐለይሂ ይላሉ የፊቅህ ምሁራን። የሐዲስ ምሁራን ዘንድ ግን የሐዲስ ሰዎች ግን እስጢላሃቸው የራሳቸው ሙያዊ አጠቃቀም አላቸው። ሙተፈቁን ዐለይሂ ተጋጥመውበታል ማለት ሁለቱም የጋራ አቋም ይዘዋል ሲባል ምንድነው? የጋራ ወጥ በሆነ መልኩ ዘግበውታል ማለት መነሻው አስተላላፊ ሰሐቢያ ነው። ከዛ በኋላ የተላለፈበት ሰነዱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እንጂ ሁለቱ ኪታቦች ላይ ብንገባ መጠነኛ የቃላት ልዩነት ይኖራል። አንዳንዱ ረዘም ያደርጋል፣ አንዱ ደግሞ አጠር ሊያደርግ ይችላል። ከመሆኑም ጋር እንዲህ አይነት የቃል ልዩነት ሲኖር ወለፍዙ ለልቡኻሪ ቃሉ ግን የቡኻሪ ነው አሉ። የሙስሊም ለየት ይላል ማለት ነው በመጠኑ። طيب እንመለስና እዚህ ሐዲስ ውስጥ ነዋዊ ረሂመሁላህ በዚህ ባብ በዚህ ርዕስ ላይ ያሰፈሩት ምን ተፈልጎ ነው? ሰዎቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጿቸው ወዳጆቼ አይደሉም ደጋፊዎቼ አይደሉም ብለው የወቀሷቸውን ሰዎች ዝምድና ስላላቸው ግን ዝምድናውን እቀጥላለሁ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘመዶቻችን በተለያየ መልኩ በችግራችን ከጎናችን የማይቆሙ ወይም ጥሩ ስሜት የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ግን ዝምድናውን ለመቁረጥ በቂ ምክንያት እንዳልሆነ ያሳየናል። ሌላው ቀርቶ ኢስላም እንኳን ሃይማኖት እንኳን መሃል ላይ ሳይኖር ዝምድና ይቀጥላል። ሰዎች ሙስሊሞች ስላልሆኑ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ የገለጹአቸው። ይሄ መጠቆም የተፈለገው ዝምድና ሰጥቶ ከመቀበል ያለፈ ጉዳይ ነው። እየጎረበጠንም ቢሆን ዝምድናው እንዲቀጥል የምንችለውን ሰበብ እናደርሳለን። ይሄን መጠቆም ነው የፈለጉት። መለስ ልበልና ዓምር ብን አልዓስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ምን አሉ? ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻለሁ። በምን መልኩ? ጂሃረን በግልጽ በአደባባይ ሰው እየሰማ ሚስጥርም አይደለም ገለል ብለው ለተወሰነ ሰውም አይደለም ያወሩት። ለምን ይሄን አነስቶ? በዚህ ጥፋት ላይ ላሉ ሰዎች ይሉኝታ ማለታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መደራደርም አልፈለጉም። ለምን? የእምነት ልዩነት አለ፣ ሚጋርድ ግድግዳ አለ መሃል ላይ። ይሄ ትርጉሙ ቀላል አይደለም። የእምነት ልዩነት እያለ ነገሮችን ቅልል አድርጎ አንድ ነን። አንዳንዴ በሀገራችንም ስለመቻቻል የሚነሳው ወሬ ድንበር ይጥሳል። እኛ መስጂድ ስንሰራ እነሱም አብረው እያገዙ እነሱ ሌላ እንትን ሲሰሩ እያገዝናቸው ምን ላይ አንዳንዶች የቀብር ጊዜ ነው ይላሉ። በዚህ ደረጃ አብሮ መኗኗር በሰላም መኗኗር መቻቻል ማለት የእምነትን እሴት እየጨፈለቁ መጓዝ ማለት አይደለም። በፊት እኮ ታቦት ይሸኙ ነበር ይላል። ይሄ መቻቻል አይደለም፣ የእሴት መደበላለቅ ወይም የጭቆና ውጤት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰላማዊ ለሆኑ ሰዎች ሃይማኖት ባያገናኘንም በመልካም እንዳንኗኗር አልከለከለንም። ይሄን የእምነቱን አጥር ጠብቆ ማስኬድ እየተቻለ ከዚያ አልፎ እምነትን የሚያንቋሽሽ ወይም የእምነት ክልከላን የሚጥስ መስመር የሚያደባልቅ በሆነ መልኩ ግን አብሮ መኖርን መቻቻልን መግለጽ ተገቢ አይደለም። ጨከን ደፈር ማለት ያስፈልጋል። ይሄ መቻቻል አይደለም፣ መቻቻል አይደለም። አንዳንዶች አጅነቢ ሴቶች ለምሳሌ ሰላም አንልም፣ ይሄ ለሴት ያላቸውን ንቀት ነው የሚያሳያቸው ይላል። እነሱ የሆነ ነገር ይሉናል ብለን ተሸማቀቅ መቆም የለብንም። ህመማት የሚሉት የበዓል ሰሞን ሰላም ብትሏቸው ወንዱ ሰላም አይላቸው አይደለም። ካስተዋላቸው አይሉ እርስ በርስም አይባባሉ። ያኔ እንዴት ሰላም አትልም? ለኛ ጥሩ እይታ መጥፎ እይታ ስላያስክ ነው ወይ ብለን አንናገርም። እምነቱ ነው ብለን ነው የምናልፈው እኛ እንደቀላል። አንድ ቦታ የሆነ ተማሪዎች ናቸው ክፍል ውስጥ እየገባን ወንድና ሴት ሆነው ቆመዋል። ወንዱን ሰላም ብዬ ለፊቷን ስትዘረጋ ይቅርታ አልኩኝ። ይሄ ለሴቶች ያላቸውን ንቀት ነው የሚያሳየው ብሎ ባይደኛ ያጨዋል። እስኪ ሙስሊማን ሴት ደግሞ ሄድና ሰላም ስትላት እንዲህ ስትልህ ምን ይሆን የምትላት? ለወንዶች ያላቸውን ንቀት ነው የሚያሳየው ነው የምትላት? አልቆየም ወዲያው በዓላቸው መጣና አሁን ህመማት ያልኳችሁ ሰሞን ሲመጣ ደግሞ
ሰላም ሲባል አይ አለ እንደገና እሱ ምን ትርጉም እንስጠው? ባጭሩ ግን እምነታችንን ራሳችንን የምናስከብረው ራሳችንን አጉል ሐያ እያዘን ሃይማኖታችን የማይፈቅደውን ነገር የምንፈጽም ከሆነ ነገ የልጁ ክርስትና ላይ ሲጠራ እንገኛለን። ይሄ ሊታገሱት ሊያልፉት ሊገቡበት የሚገባ ነገር አይደለም። ወሰን አለው፣ ሁሉም ሊጠበቅ ይገባል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነው ዘመዶቼ ናቸው አሉ፣ ዝምድናውን እቀጥላለሁ አሉ። መደራደር የሌለባቸው ቦታ ግን በግልጽ እያሳዩ ነው ያሉት። በምን መልኩ? ሰሚዕቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃረን ገይረ ሲር፣ በሚስጥርም አይደለም የተናገሩት፣ በግልጽ በምን ምን አሉ? የቁል ኢነ አለ በኒ ፉላን፣ የከሌ ቤተሰቦች አሉ፣ የራሳቸው ዘመዶች ወገኖች ናቸው። ልብ በሉ፣ ያልሰለሙት ናቸው፣ ገደት ላይ ያሉት ናቸው። ለይሱ ቢአውሊያኢ፣ ለኔ ወዳጆች አይደሉም፣ የተለየ ቅርበት ያላቸው አይደሉም እንደ አማኞች፣ እንዲያውም ዘር የማያገናኛቸው ለሳቸው ወዳጅ ናቸው። ወዳጆቼ አይደሉም። ምን አይነት ወዳጅነት? እምነታዊ የሆነ ትስስር እንጂ ሙስሊም ያልሆነን አካል መውደድ ይችላል ወይ? አንድ ሰው እናቱ አልሰለመችም፣ ተፈጥሯዊ የሆነ ውዴታ አለ፣ መውደድ ወንጀል ይሆንበታል? ሊጠላም አይቻለው፣ ይችላል፣ ችግር የለም። ይሄ ሑብ ጠቢዒ ተፈጥሯዊ የሆነ ውዴታ ነው። በኢስላም ጤነኛ የሆነ ድባብ ባለበት የሸሪዓ ህግ ባለበት ሙስሊሞች አህለል ኪታብ የሆኑ ሴቶችን ሊያገቡ ይችላሉ። ሲያገባ ሚስቱ ነች፣ ይወዳል። ለምን ወደድክ አይባልም፣ ሳይወድ አብሮ አይኖርም። ይሄ ተፈጥሯዊ የሆነ ውዴታ ነው። ሰው በዚህ አይወገዝ። ወይም ውለታ የዋለለት ሰው አለ፣ በመልካም ጎኑ ሊወድ ይችላል። ነገር ግን የእምነትን ህግ በሚጥስ ወይም ሃይማኖት ጋር የተያያዘ ውዴታ ከሆነ አደገኛ ይሆናል። የራስን እምነት የሚያናጋ ሊሆን ይችላል። ኢነ አለ በኒ ፉላን፣ የከሌ ጎሳ ቤተሰቦች ለይሱ ቢአውሊያኢ፣ ለኔ ወዳጆቼ አይደሉም አሉ። ለምን? የክህደት ልዩነት መሃል ላይ ስላለ። ልክ ኢብራሂም ምን እንዳሉት ኢና ቡራአኡ ሚንኩም ወሚማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ፣ ኢብራሂምና ከሳቸው ጋር የነበሩ አማኞች ምንድነው ያሏቸው ለከሃዲዎቹ? ኢብራሂም ለአባታቸው እና ለሌሎችም በአቅራቢያ ለነበሩ ሰዎች እኛ ከናንተም ከምታመልኳቸውም የጠራነን አሉ። ከናንተም ነው ያሉት ቀድመው፣ እንዲያውም ሚንኩም ከናንተም፣ ወሚማ ተዕቡዱን ከምታመልኳቸውም የጠራነ ሚን ዱኒላህ፣ ከፈርና ቢኩም በእናንተ ክደናል አሉ። በሰዎቹ በእናንተ ክደናል፣ በቃ መስመራችን ግልጽ የሆነ ልዩነት አለ። ከፈርና ቢኩም ወበዳ በይነና ወበይነኩም አልዓዳወቱ ወልበግዳ፣ በእኛና በእናንተ መካከል ጥላቻና ጠላትነት ግልጽ ሆኗል። ጠላትነት እና ጥላቻ ግልጽ ሆኗል በእምነት ልዩነት የተነሳ። አበደን ዘላለም በቋሚነት ይሄ ነገር እስካለ ድረስ ሐታ ቱእሚኑ ቢላሂ ወሕደህ፣ በአላህ ብቻ እስከምታምኑ ድረስ። ኢብራሂም ለአባታቸው፣ በተመሳሳይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን አዋጅ ነው የተናገሩት በግልጽ። ወዳጆቼ አይደሉም ዘመዶቻቸው ወገኖቻቸው ከመሆናቸው ጋር ኢነማ ወልይ አላሁ ወሳሊሑል ሙእሚኒን፣ የኔ ረዳቴ ደጋፊ ወዳጄ ጌታዬ ነው አላህ ነው፣ እንዲሁም አማኝ የሆኑ ደጋግ የሆኑ አማኞች ናቸው። ከመሆኑም ጋር የእምነት ልዩነት ከመኖሩም ጋር ዝምድና አለኝ ከነዚህ ጋር ዝምድናውን ግን እቀጥላለሁ፣ በክፉ በደግ የምዋዋለው ነገር ይኖራል እያሉ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ክህደት እያለ ዝምድና መቀጠል ከኖረ በአንዳንድ አለመግባባት ምክንያት ተራርቀን የምንቀረው ከክህደት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። የበለጠ ጥፋት ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ ይገባናል ማለት ነው። እሺ وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه كأبو أيوب الأنصاري تيزو بكنياتቸው ነው በብዛት የሚታወቁት። ስማቸው ማን ነው? خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي أن رجلا عند سو قال لهلال يا رسول الله يا الله ملكتኛ ሆይ أخبرني نقرأني على بعمل بسرع بملكام سرع يدخلني الجنة جنة يسقبني هنا ويباعدني من النار كسات يميارقني هنا سرع نقرأني على فقال النبي صلى الله عليه وسلم بزين جزي نبي اندحانه تعبد الله انت جزاله ولا تشركوا به شيئا
በሱ ላይ ምንንም ላታጋራ وتقيم الصلاة صلاة بسرعات للتقوم للسجد وتؤتي الزكاة زكاة للسد وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة زمدنا لتكتلنا متفق عليه بخارينا مسلم يتسمع مبات زقبان الشيء لاي طياق مسوي نبي صلى الله عليه وسلم والسان هنا جنة لمقبات كأسات لمراك የሚያግዝ የሚረዳ የሆነን ሰበብ መልካም ስራን ሲጠይቃቸው በቀዳሚነት የተጠየቁት ያነሱለት ተውሂድ ነው። አላህን መገዛት ከሽርክ መራቅ በሱ ላይ ምንንም አለማጋራት ከዚያ ግዴታ የሆኑት የአምስት ወቅት ሶላቶች ከዚያ ዘካ ዝምድና ከነዚህ ጋር ነው የተገለጸው ከኢስላም ምሰሶዎች ጋር ይህም ዝምድናን መቀጠል ያለው ዋጋ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ ይጠቁመናል ከጀነትን ለማግኘት ከሳት ለመዳን ከሚያግዙ ሰበቦች ውስጥ እንደሆነ ተጠቁመዋል ማለት ነው وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه كسلمان بن عامر تيزو الله يودد الله شونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنبياتنا تيزو انده بلوالا سلمان بن عامر ملك تنيو انده بلوالا إذا أفطر أحدكم أنداتشو بميافتر جزي فليفطر يفطر على تمر بتمر يفطر فإنه بركة እርሱ በረካ ነው ኸይር የሚገኝበት ነው ኸይር የሚበዛበት ነው فإن لم يجد تمرا تمر ካላገኘ ደግሞ فالماء ውሃ ይጠቀም فإنه طهور እሱ طهور ነው ንጹህ ነው ወይም የሚያጠራራ ነው وقال طهور የሚለው الطاهر في نفسه በራሱ طهارة የሆነ المطهر لغيره ሌላን የሚያጠራራ የሆነ ማለት ነው وقال كذا من بتجماري الصدقة على المسكين مسكين لا يميدرج صدقة لا مسكين يمسد مسوات صدقة وعلى ذي الرحيم بزمن لا يسيهون دقمو ثنتان هلت أجروش ناتشو يمينورت صدقة وصيلة صدقة منو عندهم زمدنا مكتل منهم يهون رواه الترمذي زجبوتال وقال حديث حسن حديث حسن بلوال الشيء هنا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله حسن بلوال ليلوش حسن سندو دكمان بلو لما سجلنا يومي درس هيدا لم بلو سالفوتال والله أعلم الشيء بزي حديث وسط ملك تنيا صلى الله عليه وسلم بحديث بجر شالي تتكسر شوان نجار يتناقرواتن السؤال نووي يفلقوت السؤال من النوم الصدقة على المسكين صدقة حديث ضعيف نو بيبال ملكتو تينيان مكنياتهم قدم يالوت انكار رايون زغباوچنا سالفنا صدقة لمسكين سيهون تلق واغا لو لزمد سيهون دغمو اطف يሆናል ዋጋው ስለዚህ ሰው የበለጠ ዘመዶቹን ሊያስታውስ ይገባል ይሄ ማለት ከዘመዶቹ የከፋ ሐል ላይ ያለ ሰው እየተመለከተ ያሳልፍ ለማለት አይደለም አንዳንዴ ሁኔታዎች የማይጥሩ ነው የባሰ አካል ካለ የባሰ አጅር ሊገኝ ይበለጥ አጅር ሊገኝበት ይችላል ወይም ዲን የሚደገፍበት ሊሆን ይችላል ጉዳዩ ወይም እስላም እንዳይጠለሽ የምናደርገው ሰበብ ሊሆን ይችላል ብቻ ተጨማሪ የሆነ ዋጋ የሚኖርበት ሰበብ ሊኖር ይችላል ያ ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ምስኪን ላይ የሚሰጠውና ለዘመድ ምስኪን የሚሰጥ ልዩነት ይኖራቸዋል ማለት ነው ዝምድና ሲኖር ተጨማሪ እጥፍ ዋጋ ይኖረዋል ማለት ነው እሺ وعن ابن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر تيزو ساچونم አባታቸውንም አላህ መልካም ስራቸውን ይወደደላቸውና قال እንዲህ ብለዋል كانت تحتي كنيسر ነበረች امرأة አንዲት ሴት ማለት ሚስት ነበረችኝ وكنت أحبها ودات نبر وكان عمر يكرهها عمر يتألات نبر فقال لي بزيت تنسان بها لي طلقها فتاة لي فأبيت بيالكم فأتى عمر رضي الله عنه عمر تالي
ሄደና النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ዘንድ በመምጣት በመድረስ فذكر ذلك له ይህንን ሁኔታ ለነብዩ صلى الله عليه وسلم አወሰላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم በዚህን ጊዜ ነብዩ እንዲህ አሉ طلقها ፍታት አሉኝ رواه أبو داود ዘግበውታል والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح نوال الترمذي الشيء እዚህ ላይ ያለንበት ርዕስ ቢሩል ዋሊደይን ተጨማሪ ስላለ ሲለቱል አርሐም ስላለ አንድ ላይ ከዛም ከዚህም እያረጉ ያፈራረቁ ለሁለቱም የሚሆኑ መረጃዎችን እያቀረቡ ነው ያሉት ምን አሉ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ አንዲት ሴት ነበረች አንዲት ሚስት ነበረችኝ እኔ ወዳታለሁ ዑመር ግን ይጠላታል አባታቸው በዚያ የተነሳ ፍታት አለኝ ዑመር ለምን ጠሉ ወይ ዲናዊ የሆነ መነሻ ሊኖራቸው ይችላል ወይም ዱንያዊ ነው ምክንያቱ አትሆንም ለዱንያ ብለው አስበው ሊሆን ይችላል والله اعلم መነሻው ግን ዞሮ ዞሮ ዑመር ናቸው በظلم በበደል ዝም ብለው የሚገፉ አይደሉም ለዚያም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍታት ብለው ኢብኑ ዑመርን ማዘዛቸው ኢብኑ ዑመር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መታዘዝ ግዴታቸው ስለሆነ ተቀበሉ አባታቸውን መታዘዝ እንዳለባቸው እየተነገራቸው ተመሳሳይ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ዛሬ አንድ ሰው ወላጆቹ ካልፈታህ ካልተለየህ ብለው ሚስቱን እንዲለይ ጫና ቢያደርጉበት መቀበል አለበት ወይ ሁኔታዎችን ማየት ነው ተጨባጭ ለራሱ ህይወት አትሆንም ብለው አምነው ከሆነ አላህን መፍራት ካላቸው ስሜት የሚያሸንፋቸው ካልሆኑ ብዙ ቤተሰብ እንደዛ ስለሚሆን ነው ለምሳሌ አማትና ምራት አይጣጣሙ የተለመደ ነው በብዛት በሀገራችን ይሄ ነገር የተለመደ ነው በእንዲህ አይነት ምክንያት ነፍስያቸውን ተከትለው እንዲሁ ዝም ብሎ አይና ውሃ አላማረኝም ብለው እንዲለያይ እየጠየቁ ከሆነ መቀበል የለበትም ለሱም ይሁን ለነሱ አትበጅም ጥሩ አይደለችም በሚል አላህን የሚፈሩ ሚዛናዊነት ያላቸው ሰዎች ከሆኑ ግን ትእዛዛቸውን ሊጠብቅ ይገባል ከየት ወስተርነው ይሄንን ከተባለ ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ የሆነ ሰው መጣና አባቴ ሚስቴን እንድፈታ እየጠየቀኝ ነው ልፍታ ወይ ብሎ ጠየቃቸው እንዳትፈታ አሉት ዑመር እንደዛ ብሎ ጠይቆ ኢብኑ ዑመር እንዲፈታ ተደርጎ የለም ወይ ያላቸው ሰውየው ያንተ አባት ታዲያ ዑመር ነው እንዲያሉት ምን ማለት ነው ዑመር ያለ ምክንያት የሚያደርግ አይደለም ይላል ዑመር ነው የኡማው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ሁለተኛው ቁንጮ ሰው አንደኛ አቡበከር ከዛ ቀጥሎ ዑመር ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ በኋላ ነብይ ቢኖር ዑመር ነበር የሚሆነው የተባለላቸው ናቸው ዑመር ማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር በአንድ ሸለቆ መንገድ ከገባ ሸይጣን መንገድ ቀይሮ በሌላ ይሄዳል ብለው የተናገሩላቸው ናቸው የሸይጣንን ጉትጎታና ተንኮል ተከትለው የሚወስኑ አይደሉም ጫና የሚያሳድሩ አይደሉም ስለዚህ ውሳኔያቸው በዚህ አግባብ የሚታይ እንጂ ዝም ብለው ለመግፋት የሚያደርጉ አይደሉም ምን እንወስዳለን ከዚህ ተመሳሳይ አላህን መፍራት ያላቸው ቤተሰቦች ከሆኑ ለዲን የቀረቡ ተቅዋ የተላበሱ ሰዎች ከሆኑ ትእዛዝን መጠበቅ ይገባል ማለት ነው በዚህ ደረጃ ትዳር እስከ መፍረስ ወላጅን ይጠብቅ ከተራዘ ልጅ ሆነ ይሄ ሁኔታ ከሌላቸው ግን ለፍትህ መቆም ያስፈልጋል ዝም ብሎ ያልሆነ ቦታ ላይ ቢያዙ መጠበቅ መከተል አይቻልም ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ፈጣሪን እያመፁ ፍጡርን መታዘዝ የለም ነው ያሉት በወንጀል ከሆነ ያዘዙት በጥፋት መተባበር አይገባም በظلم ከሆነ እየጠየቁ ያሉት ظلم ላይ መተባበር አይገባም ነገር ግን እዚች ነጥብ ላይ እንጂ መታዘዝ የሌለው ሌላ ሐቃቸው እንዳለ ይጠበቃል ማለት ነው والله اعلم እሺ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን وعن ابي الدرداء كابو الدرداء تيزو رضي الله عنه الله يودد لاچونا أن رجلا عند سو
أتاه كساتشو زند متانا كأبو الدرداء زند فقال بها لاجر إن لي امرأة لني سيتها لك مستالة وإن أمي تأمرني الناتي دقمو تازدنيالك بطلاقها صوان بمفتات فتايالك تازدنيالك تقوتنيالك فقال بزين قزي اندها أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنين سمجالو يقول انديه سيلو الوالد ولاج أوسط أبواب الجنة أوسط أجود أفضل كجنة بروج وسط مرتو يجنة برنا وال جنة تلاوي بروج الوقت بل إلا بقول دقمو ودا جنة مقبيا السببوج يهونتم بزي ملكو يقلت يشلال ولاج كجنة بروج وسط بلاجو مرتو يجنة برنا سيرو سمتشاله النبي صلى الله عليه وسلم الناس فإن شئت كفلك فأضع ذلك الباب يعني جنة مقبيا بر ما دفعت تشلال أو قال هنا دقمو احفظه طبقه رواه الترمذي الإمام محمد بن عيسى الترمذي زقبوتال وقال عندهم بلوال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح ناو بلوال حسن صحيح من مالتنا ترمذي حسن صحيح سل مالتي فلكوت هنا ولا بزيه التنسى كساتشو وهلا يمتو علماء الحديث من يهون يفلقوت يميلون بمتنتن لا يتلاهي حساب يسنزروت محدثوች በዚህ መልኩ መግለጽ ብዙ የተለመደ አይደለም حديثا ወይ ضعيف እንደሆነ ይገልጻሉ ወይ ሐሰን እንደሆነ ይገልጻሉ ወይ صحيح እንደሆነ ይገልጻሉ እንደ ደረጃው እዚህ ላይ ግን ሐሰኑን صحيح ትክክለኛ ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ነው ሐሰን የተወሰነ ዘጋጆቹ ላይ የضبط ማነስ ያለባቸው ወይ የሕፍዝ ማነስ ያለባቸው የተወሰነ ዝቅ ያለ ደረጃ ያላቸው ነው ሐዲሱ ዋጋ አለው ተቀባይነት አለው የሶሒህ ደረጃ ግን አይደርስም እሳቸው አንድን ሐዲስ በዚህ መልኩ በሁለት ደረጃ እየገለጹ ማስቀመጥ የተለመደ ነው እሳቸው በዚህ ታወቁ ናቸው ምን ይሁን የፈለጉት የሚለውን ከፊል የሐዲስ ምሁራን ወይ ሐዲሱ በአንድ መስመር ላይ ሐሰን ሆኖ አግኝተውታል በሌላ طريق በሌላ የቅብብሎች ሰንሰለት ላይ ደግሞ ሲፈተሽ ሶሒህ ሆኖ ስላገኙት ሁለቱንም መንገድ ለመግለጽ የተጠቀሙት ቃል ነው ብለው ያስቀምጣሉ ሌሎች ይህንን ሐሳብ አይቀበሉም በሌላ በኩል ሰው ሆኖ ካገኙት በቂ ነው ሰው ሆኗል ሐሰኑ ሰው ማለት ምን አስፈለገ ይሄ አይሆንም ይላሉ ሌሎች ደግሞ ሐሰኑን ሶሒህ ማለት ከፈተሹ በኋላ ዝቅ ቢል ሐሰን ካልሆነ ግን ሰው ይደርሳል ይሄን ለማመላከት ነው የፈለጉት ያሉም አሉ والله اعلم እሺ መለስ እንበል ከአቡ ደርዳእ ተይዞ አቡ ደርዳእ ስማቸው ዑወይሚር አሳልፈና ከዚህ በፊት أن رجلا أتاه عند سو كساتشو زند متأنا فقال لي إن لي امرأة لني مستالجين سيتالجين وإن أمي تأمرني بطلاقها الناتي جن دفتات تازنيالج مسمات هلبنوي يولاج حق أساس بوت على سجن بوتا በሌላ በኩል ደግሞ ትዳር ማፍረስ ተራ ነገር አይደለም ትዳር ተቋም ነው አንዳንድ ሰዎች ቤተሰብ ሳይስማማ እንደማይፈልጉ ያወቁ ትዳር ውስጥ ይገቡና ከገቡ በኋላ ግን ጫናውን መቋቋም ያቅታቸዋል ከዛ እንደገና ይፈታሉ ይሄ መሆን የለበትም ገና ከመነሻው እንዲህ አይነት ራሳቸውን መፈተሽ ነው ነገሩ ጠበቅ ቢልባቸው የማይቋቋሙ ከሆነ መግባት የለባቸው መሞከር የለባቸው ምን በዚህ መልኩ መዳፈር የለባቸው ደፍረው ከገቡ ደግሞ ቤተሰቡን ቀስ አድርጎ ለማለዘብ እየሞከሩ መያዝ እንጂ ተጨባጭ ያልሆነን ሸሪዓ የማይደግፈው ምክንያት ወስደው ትዳራቸውን ሊበትኑ ሊያፈርሱ አይገባም እና እናቴ እንድፈታ ያዘዘች ነው አለ ሰውየው እና ምን ይሻለኛል ነው አቡ ደርዳ ምን አሉ በዚህን ጊዜ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ملكتኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ
ለአንተ ጥያቄ ምላሽ ይሆናል እያሉት አልዋሊዱ አውሰጡ አብዋቢል ጀና ወላጅ ከጀነት በሮች ውስጥ በላጭ ሆነው ከፍ ያለው የጀነት በር ነው። ስለዚህ የእናትህን ትዕዛዝ ምን አድርግ እያሉ ነው? ይሄን በር ጠብቅ አሉ። እናትህን እንዳታስከፋ የምትጠይቀውን እሷ በማትቀየምበት መልኩ እንዲፈጸም ነው። ወይ ቀጥተኛ በሆነ መልኩ ፍታ አላሉት። የተናገሩበት አግባብ ምንድነው? ወላጅ ከጀነት በሮች በላጩ ነው። እናስ فإن شئت فأضع ذلك الباب ከፈለክ ይሄን በር ይሄን ወደ ጀነት የሚወስድህን ትልቅ በር ማጥፋት ትችላለህ፣ ማጣት ትችላለህ። አው احفظه አይ ያስፈልገኛል ካልክ ደግሞ ጠብቀው ይሄን በር። ምን ማለት ነው? በተቻለ መጠን እናትህ የምትከፋበትን ውሳኔ አትወስን። ቢሆን አፍርስ አላሉ። ያን ሊሰጥ ግን ይችላል ንግግራቸው። ነገር ግን እናቱን አግባብቶ እናቱን ሳያስከፋ ትዳሩን የሚቀጥልበት መንገድ ካለ ቅድሚያ ይሰጣል ያንን። ያ ካልሆነ ግን እናትህን አስቀድም እያሉ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ግን እዚህም ላይ ታሳቢ የሚያደርገው ነገር ይኖራል። እሱ ምንድነው? ከእናት በኩል የሚመጣው ጥያቄ ምን አይነት ነው? ልጅ ወልዶ ቤት መስርቶ ቤቱን እንደገና እንዲበትን የሚጠየቅበት ነገር ጤነኛ ባልሆነ ሰበብ ከሆነ የዘር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንዲሁ የራሳቸውን ተራ አለመጣጣም በክፋት መታየት ሊሆን ይችላል። እርቅ እንዲወርድ ግንኙነታቸው እንዲለሰልስ መጣር እንጂ በተልካሻ ምክንያት ትዳርን ማፍረስ አይገባም። ነገር ግን ከነሱ ጋር ክፉ መለዋወጥ አያስፈልግም። ከወላጆች ጋር ገለል ማድረግ፣ አንድ ላይ እየኖሩ ከሆነ የሚጣሉት ገለል ማድረግ፣ ለምሳሌ ዞር ማድረግ፣ የብቻ መኖር ለምሳሌ። ያ ካልሆነ ደግሞ ሁኔታቸውን አይቶ ተጨባጭ ነገር ካላቸው፣ አላህን መፍራት ካላቸው፣ ትዳሩም ላይ ደግሞ ራሱ የሚያየው ተጨባጭ ችግሮች ከኖሩ ለሱም መለያየታቸው የተሻለ ሊሆን ይችላል። የሚበጀውን ይወስናል። ባጭሩ ግን ምን ተጠቆመ? አልዋሊዱ አውሰጡ አብዋቢል ጀና ትዳሩ ካለ ወላጅ ተብሎ ሊፈረስ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ያለውን የኢስላም አደራ ስናይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እናቱን እርግፍ አድርጎ ትቶ ከሚስቱ ጋር ብቻ የሚቀንፈውን ማሰብ ነው። ወላጆቹን ስንት ሰው መቼ ነው የጠየቀው ቢባል ረጅም ዘመን ይሆነዋል። ዞር ብሎ የተመለከተ ላይሆን ይችላል። እናት የፈለገ ልጇ ትልቅ ሰው ቢሆን ለሷ ልጅ ነው። እሱ ለህፃን ልጁ እንደሚንሰፈሰፈው ስለ ልጇ ትጨነቃለች። የፈለገ ቢሆን አይቀርም። እና ወላጅን መጠየቅ፣ ለሚስቱ የሆነ ነገር ሲያደርግ እናቱን ያስታውሳል ወይ? ለቤቱ የሆነ ነገር ሲያደርግ እናቱ ትዝትለዋለች ወይ? አባቱን ያስታውሳል ወይ? ወላጆችን ማስታወስ ያስፈልጋል። ሚስትን ለማስደሰት በሚል ወላጆችን ማስከፋት አይገባም። ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ነገር ግን የሁለቱ ሐቅ በሚጋጭ ጊዜ ለሚስትም ለባልም ይሰራል። የባልና የወላጆቹ ሐቅ ቢጋጭ፣ የሚስትና የወላጆቹ ሐቅ ቢጋጭበት ምንድነው ማድረግ ያለበት? በዚህን ጊዜ ተቅዋን ማስቀደም ነው። አይ ወላጆችሽን አስቀድሚ፣ ባልሽን አስቀድሚ አይደለም የምንለው ዝም ብለን። አንደኛው ክፍል ዙልም ባለበት መልኩ ከሆነ ነገሮችን እያራገበ እየቀሰቀሰ ያለው የፈለገ ሐቅ ትልቅ እንኳን ቢሆን እሱ የተናገረው ዝም ብሎ ይወሰድ አይባልም። የፈለገ ቢሆን ሌላኛው ክፍል በንጽጽር ሐቁ ዝቅ ያለ እንኳን ቢሆን ባላጠፋው ይገፋ ይበደል አይባል። አይደለም ቤተሰብ ቀርቶ የትዳር አጋር ቀርቶ ኢስላም ከጠላት ጋር እንኳን ፍትህ እንዲኖር ያዛል። ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚን ዐላ አላ ተዕዲሉ፣ ለሰዎች ያላችሁ ጥላቻ እንዳታስተካከሉ ፍትህ እንዳይኖራችሁ አያድርጋችሁ ነው ያለና አላህ። ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ከካህዲዎች ጋር እንኳን ፍትህ እንዳይኖር መጥላታችሁ ፍትህ እንድታዛነፉ እንዳያደርጋችሁ። ሌላው ቀርቶ ኢተቁ ዳዕወተል መዝሉም ወለው ካነ ፋጅረን፣ የተበዳይን ዱዓ እርግማን ተጠንቀቁ፣ አመፀኛ እንኳን ቢሆን ፈኢነ ፉጁረሁ ዐላ ነፍሲሂ፣ በራሱ ላይ ነው አመፁ፣ አጥፊነቱ በራሱ ላይ ነው። በዳይ ስለሆነ በሱ ላይ እንለፍ አይባልም።
ከሃዲ ስለሆነ በሱ ላይ እንደፈለግን እንሆን አይባልም። ንብረቱን ያላግባብ እንውሰድ እናስለቅሰው አይባልም። እንዲያውም ሌላ ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فليس بينه وبين الله حجاب በሱና በአላህ መካከል ወይም وليس بينه وبينها በሱና በአላህና በዚህ ሰው እርግማን ዱዓ መካከል ጋራጅ ነገር የለም። ጥሪውን ይሰማዋል፣ ተማጽኖውን ይሰማዋል። ወለው ካነ ካፊረን ካዲ እንኳን ቢሆን የተባለ የተበዳይን እርግማን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ተበዳዮች ወላጆችም እንዳይሆኑ የትዳር አጋርም እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከፍትህ ጎን መቆም ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን ደግሞ በጥንቃቄ አለዝቦ በጥበብ ለመያዝ መሞከር። አብሮ መቀራረባቸው ከሆነ ያላግባባቸው ምን ሊያደርግ ራሱን ገለል ሊያደርግ ይችላል። የበለጠ ወላጆች በእድሜ ገፋ አድርገው ሰው እድሜው ሲገፋ በትንሽ በትልቁ ነገሮችን በክፉ ሊተረጉም ሊነጫነጭ የተለያዩ ባህሪዎችን ሊያሳይ ይችላል። ሚስቱ የበለጠ እንድትረዳው አስፈላጊ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሊዋሽ ሁሉ ይችላል። አንቺ እንደምታስቢው አይደለም፣ ለአንቺ ጥሩ ምልከታ ነው ያላቸው እያለ ሊያወራ ይችላል። ቀስ እያለ ግንኙነታቸው እየተቀራረበ ጥሩ እይታ ሊመጣ ይችላል። አብሮ መኖር የማይተዋወቁ ሰዎች አብሮ በመኖር ይዋደዳሉ። የማያውቃትን ሴት ቤተሰቦቹ መርጠውለት ያገባል። ከገባ በኋላ ግን ተዋደው ይኖራሉ። አብሮ መኖር፣ መቀራረብ፣ ውለታ የመሳሰሉ ነገሮች ከሰዎች ጋር ያለን ትስስር ይወስናሉ፣ ይቀይራሉ። ስለዚህ እዚህም ላይ አስፈላጊ ከሆነ ለማስታረቅ ዋሽቶ ጭምር ሊያስታርቅ ግንኙነታቸውን የለሰለሰ እንዲሆን ሰበብ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። والله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما كبراء بن عازب تيزو الله يبدد الله شونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنبياتنا يزونه بلوالا الخالة بمنزلة الأم. خالة يناتهد بمنزلة الأم بنات درجة نتشال ينات بوتان يالات. رواه الترمذي زقبوتال وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح ناول. هي النبي صلى الله عليه وسلم نقدر يتناقربت مكنيات كحديبية سممنت وهلا لي النبي صلى الله عليه وسلم عمره لما أدرك መካ ገብተው ነበር። ለሶስት ቀን ብቻ ነው የተፈቀደላቸው በስምምነታቸው መሰረት ማለት ነው። ለሶስት ቀን ብቻ እንዲቆዩ ነበር የተፈቀደላቸው። ሶስት ቀን ሲሆን የመካ ሙሽሪኮች አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ዘንድ በመምጣት ውጡልን እንጂ ብለው ጠይቋቸው መልእክት አድርስ ብለው አሊ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ነገሯቸው። ለመውጣት ተነሱ። እትብታቸው የተቀበረበትን ሀገር ሰዎች ከሩቅ ቦታ እየመጡ እርቃናቸውን ጭምር ጠዋፍ የሚያደርጉበትን ቦታ እሳቸው ተከልክለዋል እና እየወጡ እያለ የሐምዛ ልጅ እዚያ ነበረች፣ ገና ልጅ ናት። አጎቴ እያለች ከኋላ ተከተለች። ሐምዛ ብኑ ዓብድል ሙጠሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደሚታወቀው የሑድ ዘመቻ ላይ ነው የሞቱት። ተከተለ አጎቴ እያለች ስትከተል አሊ መለስ ብለው እጇን ያዟት። ሐምዛ ለአሊ ምናቸው ናቸው? አጎታቸው ናቸው። የአጎቴ ልጅ ናት አሳድጋለሁ አሉ። ጃዕፈር ብኑ አቢ ጣሊብ የአሊ ወንድም ማለት ነው። እኔ ነኝ ባለ ሐቅ፣ የእናቷ እህት እኔ ስር ነው ያለችው፣ ሚስቴ ነች አስማ ቢንት ዑመይስ። ስለዚህ እኔ የበለጠ ባለ ሐቅ ነኝ አሉ። አሊ ያላቸው ዝምድና ተመሳሳይ፣ አሊና ጃዕፈር ወንድማማቾች ናቸው። የአጎቴ ልጅ ናት ወስዳለሁ ሲሉ አሊ እኔ የአጎት ልጅነት ተመሳሳይ ነገር አለ፣ በተጨማሪ ደግሞ የእናቷ እህት እኔ ዘንድ ነች፣ የኔ ባለቤት ነች። ስለዚህ እኔ የበለጠ ባለ ሐቅ ሆንኩት፣ እኔ መውሰድ ያለብኝ አሉ። ዘይድ ብኑ ሐሪታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፃ ያወጡት ባሪያ ቤተሰብ ነው፣ እኔ ነኝ የምወስደው አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህን ጊዜ ምን አሉ? ለዓሊ የሆነ ነገር ተናገሩ። ለጃዕፈር ደግሞ ረዲየላሁ ዐንሁ መልክህ ከመልኬ ከተፈጥሮ የምትመስል ነህ ብለው ተናገሩና ነገር ግን አልኻለቱ ቢመንዚለቲ አልኡም፣ ኻላ የእናት እህት የእናት ቦታ ነው ያላት።
ስለዚህ የጃዕፈር ሚስት ልክ እንደ እናቷ ናት ለሷ የበለጠ ባለ ሐቅ ናት አሉ የበለጠ ባለ ሐቁ ማን ነው ጃዕፈር እንደሆነ እየጠቆሙ ነው ያሉት ለምን የጃዕፈር ሚስት ለሷ ለልጅቷ የእናቷ እህት ነች እናቷ ናት ማለት ይቻላል እዛ ያለችው ባለ ሐቅ ነች በዚህ ሰበብ ነው ይሄን ቃል የተናገሩት الخالة بمنزلة الأم خالة የእናት ቦታ ነው ያላት ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ እዚህ ላይ ባለ ሐቅ ልጅን ለማሳደግ ባለ ሐቅ ከመሆን ባሻገር በተመሳሳይ ሰው የእናቱ ሐቅ እንደሚኖርበት የእናቱ ሐቅ አብሮ ይሻገራል የወላጅ ሐቅ ልጆች ላይ ያለው የወላጅ ሐቅ ዝምድናቸውን መቀጠልን የሚጨምር ነው ወላጆቹን ከማክበር ነው ዝምድናቸውን መቀጠል ያለነሱ ዝምድና የለምና በተመሳሳይ ሰው የእናቱን ሐቅ መጠበቅ ከፈለገ ኻላው ራሱ የእናቱ እህት ራሱ የእናት ቦታ ነው ያላት ዋጋዋን ሊያውቅ ይገባል በመልካም ሊውልላት ሊጠይቃት ይገባል የሚለውን ማሳሰብ ነው የፈለጉት እዚህ ቦታ ላይ وفي الباب በዚህ ርዕስ ስር ይሄን ርዕስ የሚጠቁሙ أحاديث كثيرة بركات حديثوች አሉ في الصحيح بصحيح البخاري ላይ ኢጥላቅ ተደርጎ ከተቀመጠ የሚፈልገው ቡኻሪ ስለሆነ ነው مشهورة ታዋቂ የሆኑ ሐዲሶች منها ከነዚያ ውስጥ حديث أصحاب الغار የዋሻው ጓዶች ሐዲስ ያሳለፍነው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማለት ነው ምንድነው እዛ ላይ የተነሳው ሶስት ሰዎች ነበሩ ከሶስቱ ሰዎች ከገቡበት አጣብቂኝ ለመውጣት ሲያነሷቸው ከነበሩ መወሰያ ሆነው ወደ አላህ መቃረቢያ ሆነው ከጠቀሷቸው ትልልቅ መልካም ስራዎቻቸው ውስጥ የአንደኛው ምንድነው ወላጆቼን ምግብ ሳቀርብ ለእራት የሚጠጡትን ነገር ማንንም አላስቀድምም ነበር አንዴ ራቅ ብዬ ነበርና እንጨት ፍለጋ ርቄ ነበር ስመለስ ተኝተዋል ህፃናት ከግሬ ስር እያለቀሱ ከወላጆቼ በፊት አላስቀድምም ብዬ በዛ ሁኔታ ላይ እያለ ነግቶ በዛ ሁኔታ ላይ ለነሱ ቀድሜ ሰጠሁኝ እውነት ያንተን ፊት ፈልጌ ከሆነ ይሄን ያደረኩት ከገባንበት መከራ ውጣን ብሎ ተማጸነ በመልካም ስራ ትልቅ የሚለው መልካም ስራው ለወላጆቼ የዋለው በዚህ መልኩ ማለት ነው ከባድ ልጆች ናቸው የበለጠ መታገስ የማይችሉ ናቸው ከመሆኑ ጋር የወላጆቹ ጉዳይ በጣም አስጨንቆታል አሳስቦታል ሐቃቸው ከባድ እንደሆነ ስላወቀ ማለት ነው እዚህ ውስጥ የሚነሳ ነው የወላጅ ሐቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መስዋዕት የምናደርገው ነገር እንኳን ቢኖር አድርገን መጠበቅ እንዳለብን ፈታኝ ነው በዚህ ጊዜ የወላጅን ሐቅ በትንሽ በትልቁ እናጎድላለን ነፍስያችንን የሚፈታተኑ በርካታ ነገሮች ይገጥማሉ ወይ ቤተሰቦች ለምሳሌ ከበድ የሚል ባህሪ ይኖራቸዋል በተለያየ ምክንያት እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥም እንደምንም ራስን ማሸነፍ ይገባል ሌላኛው ደግሞ منها وحديث የጁረይጅ ሐዲስ وقد سبق በርግጥም አልፈዋል ሁለቱም የጁረይጅ በቅርብ ጊዜ ያሳለፍነው እናቱ የመጣች እሱ ለዒባዳ ከተገለለበት ቦታ ላይ ሶላት እየሰገደ ጁረይጅ ሆይ ያለች ስታናገር ሶላቴን ላቋርጥ ወይስ ሶላቴን ልቀጥል እናቴን ልመልስላት ወይስ ሶላቴን ልቀጥል እያለ ያመነታ ሶስት ጊዜ በዚህ መልኩ በመመላለሷ ምክንያት በመራገቧ የደረሰበት ነገር አለ የወላጅ እርግማ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሐቁ መጠበቁ ትልቅ ዋጋ አለው መጣሱ ደግሞ ዱንያን ላይ ያጨልም ይችላል ከአኺራ በፊት ማለት ነው መጠንቀቅ እንደሚገባ ጥቆማ አለ በእነዚህ ውስጥ ወአሐዲሱ መሽሁራ ሌሎችም በርካታ ሐዲሶች አሉ في الصحيح بصحيح زغبا ውስጥ حذفتها قرጬ ትቻቸዋለሁ اختصارا لما ሳጠር ብዬ ومن اهمها حديث عمرو بن عبسة يا عمرو بن عبسة حديث ነው رضي الله عنه الطويل رجب هنا حديث المشتمل يتقلل على جمل كثيرة بركاتا رفت ነገሮችን በርካታ ወሳኝ ነጥቦችን من قواعد الإسلام كإسلام مرهوች ውስጥ وآدابه كسرعاتዎቹም ውስጥ ጠቅልሎ የያዘ ነው وسأذكره بتمامه ملون تقسوالله ودفيت إن شاء الله تعالى في باب الرجاء سلتسفى بميات تتور السر قال فيه بزياوست لزيه رئيس يميهونون قرأت أدرقوا لأقربون بزياوست قال فيه انتهي بلوان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن زدقبهم بمكة مكة وست يعني في أول النبوة بنبينا مجمّر يجزيات شوله من نقاقل يبوهم بتكيزي فقلت له ما أنت من دنها الواجب ما أنه لم دنوه من نقاقل هنا من هنا أنت قال نبي نيال
فقلت وما نبي ምንድነው አልኳቸው ማለት ሐቂቃው ምንድነው የሚያመላክተው ምን ይዘህ ነው የመጣው قال أرسلني الله تعالى كف يا الله لكوኝ ነው أرسلني الله تعالى كف يا الله لكوኝ ነው فقلت بأي شيء أرسلك بمندني لك قال أرسلني بصلة الأرحام ዝምድናዎችን በመቀጠል ነው የላከኝ وكسر الأوثان ጣዖታትን በመስበር በማስወገድ ነው ያዘዘኝ የላከኝ وأن يوحد الله በብቸኝነት እንዲመለክም ولا يشرك به شيء በሱ ላይ ምንንም ላይጋራ በዚህ ነው የተላኩት አሉ وذكر تمام الحديث حديث ሙሉን ገልጸዋል በዛ ላይ والله أعلم ይበልጥ አዋቂ والله ነው በዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን እንወስዳለን በዐምር ብኑ ዐበሰ ታሪክ قصة ውስጥ ምን እንወስዳለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في أول النبوة ገና መጀመሪያ ላይ በተላኩበት አበክረው ወደ ተውሂድ በሚጣሩበት ሽርክን በሚዋጉበት ሰዓት አብሮ ምን ተነሳ እዛ ውስጥ ሲለቱል አርሐም ዝምድናን መቀጠል ገና في أول النبوة አብሮ ተጠቀሰ የዝምድናን አንገብጋቢነት ዝምድናን የመቀጠልን ዋጋ ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምን ልኮኛል አሉ አላህን በብቸኝነት በመገዛት ባለማጋራት ወከስር الأوثان ጣዖታትን በመስበር ከአላህ ውጪ የሚመለኩ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ መቃብሮች ከሆኑ የሚመለኩበት የተሰራ ቤት ካለ ይወገዳል የተገነባ ነገር ዛፎች ከሆኑ ይቆረጣሉ ልክ ዑመር እንዳደረጉት ማለት ነው የከፋ ፊትና የማይከተል ከሆነ ያለውን የተውሂድ እንቅስቃሴ የሚያቀጭጭ የከፋ ፈተና የሚያስከተል ከሆነ ሰው ሂሳብ ሊሰራ ይገባል ቆም ብሎ ላይ ይገባል ከዛ ውጪ ግን የባሰ ነገር የማይከተል ከሆነ ምን ያስፈልጋል ማስወገድ የሚመለከውን ነገር ማስወገድ ያስፈልጋል ወከስር الأوثان ያሉት ጣዖታትን በመስበር ገና አዲስ ናቸው አቅሙ የላቸውም ይሄን ለማድረግ ግን ተልኳቸው ይሄ እንደሆነ እየጠቆሙ ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተመሳሳይ ከአላህ ውጪ የሚመለኩ ነገሮች ያሉበት አካባቢ ላይ በግልጽ ስም ለይቶ መናገር ያስፈልጋል ይሄ ሕክማ አይደለም ይላሉ ሰዎች ሕክማው እንደውም ስም ለይቶ መናገር ነው أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يتملكوا ያሉ ነገሮች ናቸው ላትና ዑዛን አያችሁ ሆይ ያቺ ሌላኛዋ መናትንም እንደዚሁ አለኩም الذكر وله الأنثى እዚህ ላይ የተጠቀሰ ያለው ሰዎቹ ጭንቅላት ላይ ትልቅ ቦታ ያላቸው ነገሮች እያቃለለ እየተገለጸ ነው ያለው በተመሳሳይ ከአላህ ውጪ የሚመለኩ ነገሮች ካሉ የሚመጥናቸው ሐቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ ውጪ ግን የፈጣሪ ሐቅ ተላልፎ ሊሰጣቸው እንደማይገባ አስፈላጊ ከሆነ ስም እየጠቆሙ መናገር ያስፈልጋል ወልዮች ደጋጎች መሻይኾች ሊሆኑ ይችላሉ ሊመለኩ አይገባም ስማቸውን ጭምር ጠቅሶ ክብራቸውን እያጎደፍን አይደለም ክብራቸውን ዝቅ እያደረግን አይደለም ዳዕዋው ለመሆን የለበትም ምንም ጥያቄ የለውም ከመሆኑም ጋር ግን አንዳንዱ በስም ካልተገለጸለት ላይገባው ይችላል ስም ቀን እየለየ እያመለከ ሰኞ ሮብ እያላችሁ ለይታችሁ አታክብሩ ተብሎ ሲነገረው የኔ ማክሰኞ አልተነካችም ብሎ የኔ ያለች ማለት ነው ይቻላል ማለት ነው የሚል ሰው ሊያጋጥም ይችላል ስለዚህ ቀን እየለያችሁ አታምልኩ ተብሎ አይቆምም በግልጽ አካባቢ ላይ ሐሙስን ጋርደው የሚያከብር አለ ለምሳሌ ማክሰኞን ኑር ሁሴን ብሎ የሚያከብር ይኖራል ሮብን ጂላኒ ብሎ የሚያከብር አለ ለይቶ መናገር ያስፈልጋል ስለዚህ አልከሶ ሊሆን ይችላል ቃጥባሪ ሊሆን ይችላል ሰዎችን አይደለም ይሄ አምልኮትን ለነሱ አሳልፎ መስጠት ከአላህ ጋር እንደሚያጣላ ግን በግልጽ መናገር ያስፈልጋል ዒሳን የሚያመልኩ ሰዎችን በተመለከተ ዒሳን እንዳያመልኩ ቁርአን ላይ ደግሞ ተደጋግሞ የተገለጸው አይደለም የዒሳን ክብር መንካት አይደለም በተመሳሳይ የሚመለኩትን መሻይኾች ወይም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሆን ይችላል ተገቢ አይደለም ይሄን ስንል እነዚህ የነቢ ጠላቶች የወልይ ጠላቶች ሊሉ ይችላሉ ችግሩን ራሳችን ለመቀነስ በጥንቃቄ ማቅረብ ነው እንደሚከሱን እንዳልሆን በተግባር ማሳየት ነው ከዛ ውጪ ግን ሕክማው ሰዎችን በሚገባቸው መልኩ ማናገር እንጂ ደፋፍን ማለፍ አይደለም والله اعلم አንዱ ለጥያቄዎችን አንስቼ አቆማለሁ ጺምን ማሳጠር አይፈቀድም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 1 2 3 አይደለም እጅግ በርካታ ሐዲሶችን ነው የተናገሩት ወፍሩ اللحى ለምሳሌ ጺሞችን ባሉበት ተዋቸው አጎፍሯቸው አሳድጓቸው እያሉ የተናገሩበት
ሐዲሶች አንድና ሁለት አይደሉም ትእዛዝ ነው የመጣባቸው ትእዛዙን መጠበቅ ያስፈልጋል ሰዎች ስላልለመዱ ሊከብዳቸው ይችላል ቀላል ነገር ነው ሱናውን የለመደ ሰው መላጨቱን የሚያሳቅቅ ልብሱን ማሳጠር የለመደ ሰው ማስረዘሙ ከማሳጠር ከለመደ በኋላ የረዘመ ነገር ቢለብስ እግሩ ላይ የሆነ ባብ የተጠመጠመ ያክል ነው የሚቀፈው ካለመደው ያጠረ ልብስ ተሰቅሎ ሲያዩ ራሱ የህፃን ልጅ ልብስ ሊመስለው ይችላል ሊስቅ ይችላል የመልመድ ያለመልመድ ጉዳይ ነው ሱናውን ከራሳችን ጋር አዋህደን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ልናደር ይገባል እዚህ ላይ በቃና ሱብሃንከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك